Generations of tea workers have been made coolies. Bajen kuli, bau pani kuli, mo pani kuli, ani mero chora chori pani kuli. And the only way forward for our people, hamro मान्छेहरुको लागि only way forward is that we get into good careers, we get into entrepreneurship, अनि यसको प्लेटफर्मको लागि तपाईहरु नै हो the new generation business leaders, new generation entrepreneurs, new generation leaders तपाईहरु हो. We have great hope in you that you will take our people भनेको तपाईहरुले सबैजनाले social work गर्नु पर्दैन. It's not that. तर if we get good careers, if we stand on our feet, society नै बढेर जान्छ नि त नि. Kerala जस्तो state पहिला it was one of the most poverty भएको states, Kerala. But के हुँदै गयो भन्दाखेरि a lot of people started going to the Middle East. Kerala को सबै घरबाट दुईजना तीनजना Middle East सानो कामहरु पायो होला Middle East मा. But the amount of money उनीहरुले घरमा इन्डियामा remittance गर्थ्यो from the Middle East, त्यो पैसा आउँदा today Kerala is one of the most prosperous states. And so the future of our people rests in everyone तपाईहरु जुन चाहिँ भेला हुनु भएको छ. You know, for the last 40 years people have not had the chance to educate themselves. तर तपाईहरु जति जना हुनुहुन्छ, we have to thank our parents, हैन. अनि हाम्रो काम के हो? हाम्रो पेरेन्ट्सहरुले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो. हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि हामीले अलिकति आर्ट गरेर you know, courage is important. Even to start a business, courage is important. Risk is involved. तर हामीले त्यो रिस्क लोग्यो भने हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनहरु माथि एक्जाम्पल, मेरो आफ्नै एक्जाम्पल, यस्तो कथाहरु सबैजना जो बस्नु भइरहेछ सबैको कथा हुन्छ यस्तो पर्सनल स्टोरी. मेरो पर्सनल स्टोरी वाज मेरो बाजे एटी एडवर्ड्स र सानो बस्तीको मान्छे, बस्ती हैन, तल कास्योङ बस्ती भन्छ, पेदोङ, कालिम्पोङदेखि उता पेदोङदेखि पनि तल कास्योङ बस्ती जाँदाखेरि सिक्किमको लाइट्सहरु देख्छ क्या त्यो उता साइडको. So this was a person, मेरो grandfather, who was out of I think 10 children, eldest थियो. अनि एकदमै गरिब घराना हैन, एकदमै एउटा फार्मर गरेर आफ्नो उद्देश्यमा गर्थ्यो मेरो बाजे ड्याडीले. अनि उहाँले त्यो दुःख देख्दाखेरि हैन म चाहिँ दार्जिलिङ आउँछु, के काम गर्छु, मेरो घरमा म जेठा छोरा भएर मेरो बाउ आमालाई अलिकति सहायता गर्छु भनेर हैन. As a 14-year-old boy he came to Darjeeling and he started working as कुनै चाहिँ काउन्टरमा सेल्स के अनि पछि आफ्नो बिजनेस उहाँले ब्रिटिशहरुको टाइममा जुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा उहाँ म्यानेजर गर्थ्यो, त्यो पछि ब्रिटिशहरु जाँदाखेरि उहाँले त्यो लिजमा रेन्टमा लग्यो हैन. तर मेरो बाजेले आँट नगरेको भए त्यो कास्योङ बस्ती त्यो पेदोङमा आँट नगरेको भए कि हैन म चाहिँ बाहिर गएर के गर्छु कि म चाहिँ मेरो जेनेरेसनलाई कसरी चाहिँ अपलिफ्ट गर्छु भनेर त्यो आँट नगरेको भए घरमै एच भइदि मजा आइदि भइहाल्छ भन्ने हाम्रो छ नि त एउटा. त्यस्तो भएर त्यहाँ कास्योङमै मजाले बस्देको भए चाहिँ आज म पनि उसको नाति, म पनि कास्योङमा हैन बाख्रा के हेर्दै गरेको हुन्थे. So for your generations, for your coming generations, you are not यहाँ भुइँबाट फुटेको हैन तपाईहरु. For you to be in this room, your mother, your father, your grandfather, Baje Baraju has worked hard for you to be in this room. And it's your duty for your past generations that you take your generation to the next level. You seminar ma, I wish you all the best. You all are our future. When I see each one of you, when I see you all
so active, so many ajuko dinma, you know everything that's going around in the world. I see future. The future of Darjeeling Hills looks bright. The future of each of your families looks bright. Edwards Foundation le entrepreneurship program कतिवटा गर्दैछ. Yellow Box is a successful story that came out of Edwards Foundation. We collabed at Glenaries when they had no space to put up their stuff. Municipality, our vision for municipality is to have a huge entrepreneur supermarket where rent is free, but for the maintenance you pay 10% or 5% for the maintenance of the staff. So if we have this kind of supermarket right in Chaurasta where there is tourists, where there is ajuko dinma entrepreneurship ma also career is one aspect, and they will talk about their career and how to maybe sit for an interview and how to get a job. But entrepreneurship also promises a good life. Time is not infinite for us. Time is something which is precious. Sabaiko limited cha, tapaiko cha, mero cha. And every day if you work for somebody 8 hours say tapaiko maliko hai. Thulo company mani 8 ghanta 10 ghanta chai. But when entrepreneurship garda kheri, when we can do some kind of business, 24 hours is yours. 24 hours. When me and my wife want to go for a holiday to Bangkok, I don't have to write a letter to somebody saying, please give me a leave. I just leave. That is the beauty and freedom of entrepreneurship. So if anyone wants to be entrepreneurs, any help, we are ready to assist in that. And for the upcoming program, Yopiche, I'm sorry I can't be with you for the entire program. I'm going to Somkaman. There's some people I need to meet. And then at 3:30, I am going to Himali ko Jesus Christ Superstar ko concert. I wish you all the best. Thank you for listening to me patiently. All the best for everyone. Thank you. विशेष गरी अलिकति मेरो लाइफको स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि अब करियर लिएर है, करियर भनेको सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो रिस्क चाहिँ अब किन भन्दा आफूले चोइस गर्दाखेरि चाहिँ आफूले के फिल्डमा जानु छ, रिस्क चाहिँ डरलाग्दो, सबभन्दा डरलाग्दो फ्याक्टर चाहिँ आफू मलाई चाहिँ लाग्यो रिस्क चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ तपाईँको डिसिसन टेकिङ एबिलिटी छ, डिसिसन चाहिँ लाइफमा आफ्नो चाहिँ एकदमै फर्म हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी पनि कलेज पढ्दै थियो हैन, अन्त फेरि मान्छे अब मलाई लाग्छ कि सक्सेस चाहिँ भनेको चाहिँ केही तपाईँले काम पाएर गभर्नमेन्ट सर्भिस पाएर केही पाएर चाहिँ सक्सेस चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो म्याटर गर्दैन। सक्सेस भनेको जुनै एजमा पनि गर्नु सकिन्छ क्या मान्छे। किनभने म कलेज पढ्दै थिएँ हैन, जस्तो क्लास 12 पढ्दै थिएँ, क्लास 12 पढ्दाखेरि मेरो एकजना साथीले आर्मीमा काम पायो क्या। आर्मीमा काम पाउने बित्तिकै हामी डिप्रेस भयो, ला साथीले काम पायो हैन। त्यहाँदेखि अब मान्छेले काम पाउने बित्तिकै अब मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि ला साथीले त काम पायो, अब के गर्नु, हामी चाहिँ के गर्नु। त्यहाँ कलेज जाँदै थियो, साथी आर्मीबाट छुट्टी आउँथ्यो हैन, हामीलाई अब बितेले पैसादेखि बोकिराखेको हैन। त्यहाँदेखि डिप्रेस, त्यहाँदेखि उसले जस्तो काम पायो त्यहाँदेखि 3rd इयर हामी जस्तो सक्यो, मेरो एकजना साथी थियो जिक्नी भन्ने, उसले पिओ क्र्याक गर्यो हो। पिओ क्र्याक गर्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि फेरि हामी फ्रस्ट्रेट, ला साथीले पिओ क्र्याक गर्यो, अब हामी के गर्नु, ला के गर्नु, अब केही त छैन अब अप्सन भनेर अब होइन। त्यहाँदेखि अब हामीले पनि अब त्यो कोसिस गऱ्यो। त्यहाँदेखि 26-27 मा हुँदाखेरि हामी त्यहाँदेखि टक्कै कलेज सक्यो, त्यहाँदेखि मास्टर्समा आयो होइन। Quick introduction about myself. I also have a story to say. I hope everybody is okay with stories. Yes, sir. Fantastic. So I am basically from Bangalore. In Bangalore, we speak Kannada. That's our mother tongue. I studied in Presidency School, which is an English medium school, but I always said I'm going to speak in Kannada because I was very comfortable with that. So I really couldn't speak English at all. In my 7th standard, principal comes into the classroom. She asked me a question. I was sitting somewhere there. Very surprisingly, I knew the answer. Not a great student, right? I said, I know the answer. She said, okay, give me the answer. I got up and then realized that I'm unable to frame a sentence. I'm like, blah, blah, blue, blue. She looked into my eyes. She was a 6-footer. She said,
You first learn to speak in English and then talk to me. Sit down. के लाज लाग्दैन मलाई म बसेको I was absolutely comfortable. Went back to my friends, continued speaking in Kannada. Went to my PUC, Kannada friends, absolutely comfortable. And then went to my degree. Realized all my friends speak very, very fluent English quite well. Abhi, it's so difficult, right? If I have to frame a single sentence, it's so difficult. So I used to frame it in my mind. All right, I have to go. Thank you, see you. Even that I used to rehearse. Tyopachi, I used to go and say, okay, bye, and then fumble. And then, you can imagine the kind of confidence. It was rock bottom. No confidence whatsoever. Then I went into my MBA, and then I made a commitment that day that come what may, these 2 years in my MBA, I'm going to really, really work hard. My first priority is going to be self-development. Everything else is next. Play, all of it is important. But for me, that became priority number 1. Right? And then I started really working hard towards it on a day-on-day basis. I used to have a checklist, a planner, and day 1, how many hours did I work on myself? Day 2, day 3, and on a week, I used to sum it up. In a week, I used to spend, assume 30 hours. The next week, I used to challenge myself to, do more of it. At the end of 6 months, I was able to go for Inter-Collegiate Fest, participate in Just a Minute debates, extempores, the best manager kind of competitions, and I was winning most of them. That basically meant to say those 6 months of hard work really transformed my life thereafter. Absolutely, for me, that 6 months, if you ask me the best phase of my life, it's those 6 months, right? Really, really work hard. Then interview time, the first interview for me in my life, way back in 2003, was in Infosys, right? And that was for the post of HR. Now, very, very difficult. There were around 40 people, of which there was only one opportunity. And I got that, right? And then worked for 15 years in a corporate world. So I headed human resources in multiple organizations. And then I started Mind Parkour. So I'll come to the company a little later. So all I want to say is, one of the most important things is hard work. Hard work really, really pays off. Having clarity of understanding ourselves and working towards what is our strength, what is our areas of opportunities, and then working towards it. Hard work, these are all important things, which I'm going to talk about. But one very essential thing that is important for each one of us is English. Agree or not? Especially if you're looking at moving out of your state, working in corporates, right? English is important. We all love our mother tongue, right? The business that we do back home, when I meet any localites, I love speaking in my mother tongue even now. But the moment I get clients, it's important for us to converse in English, and that's something that we will cover in this program. Alongside, confidence is absolutely important. English, in the sense, it doesn't necessarily mean great vocabulary and stuff like that. It's about what's in your mind. How are you able to converse? It could be in any language, even in your own mother tongue. How comfortably are you able to converse? Translate what's in your mind to words. How do you do that is something that we would be able to establish during the course of our training. Right? Edward sir, you're saying something? No, I was just agreeing with you. Oh, okay. Absolutely, yeah. They call me the English Baba because I say this thing. Because when Nepali is important for us, but for our people to go to the next level, for our children. I'm sorry, I'm interrupting. I won't take much time. अनि मलाई इङ्ग्लिस बाबा भन्छ क्या जिस्काएर क्या मैले किनभने एउटा सानो स्कुलमा गएको थिएँ बिजनबारीको छेउमा अनि त्यहाँ चाहिँ मैले भनेको थिएँ उहाँले जे भन्नुभयो हैन हाम्रो नेपाली हाम्रो संस्कृति
हाम्रो उठाइ बसाइ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, यसलाई बढाएर लानुपर्छ। तर हामी नेक्स्ट लेभल हाम्रो जेनेरेसन नेक्स्ट लेभल जानु छ भने होइन, किनभने मैले नेपाली चाहिँ सिलगढीदेखि उता चाहिँ बुझ्दैन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो म पनि सिक्दैछु, पोलिटिक्स बोल्नु पनि सिक्दैछु। मैले सिलगढीदेखि उता चाहिँ काम लाग्दैन भन्दै क्या, अब हुन्छ नि त्यो मुख सिप्लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई इङ्ग्लिस बाबा भन्यो। तर इङ्ग्लिस छ भने चाहिँ संसार खोल्छ नि त। नेपाली मात्रै छ भने यो दार्जिलिङ क्षेत्र हो र नेपाल काठमाडौँतिर, तर इङ्ग्लिस छ भने संसार। म ज्यादा पढेन तर मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति राम्रो थियो, एबिसी मेरो फाउन्डेसन राम्रो थियो। न्युयोर्क होस् कि जापान होस् कि जहाँ इङ्ग्लिस इज हाम्रो मान्छेको लागि नेक्स्ट लेभल। तर पोलिटिकली यो भन्दाखेरि के हुन्छ, गाली खान्छ है। तर यो जेनेरेसन लिडर्स ह्याभ टु टेल द ट्रुथ। उहाँले जे भन्नुभयो नि, इङ्ग्लिस इज इम्पोर्टेन्ट, नेपाली वी लभ, कनाडा भन्दैछ उसले त्यही मात्रै बोल्यो। तर एमबिए गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो गरे, सरी मैले इन्टरप्ट गरेँ, यो चाहिँ मेरो मनमा लागेको थियो, उहाँले बताइदिइ भन्नुभयो। एन्ड सरी both of you, thank you so much for giving your time and services. We are honored, people of Darjeeling. Thank you. आज हाम्रो एडवर्ड फाउन्डेसनसँग विथ कोलाबोरेसन विथ म्युनिसिपालिटी है हाम्रो वर्कसप भइरहेको छ यो करियर डेभलपमेन्टको लागि। यसमा चाहिँ के आजको कार्यक्रम चाहिँ के हुन्छ? नमस्ते है, म रोशन लामा आज एडवर्ड फाउन्डेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। र आजको कार्यक्रममा के रहन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यो चाहिँ एउटा वर्कसप हो। यो वर्कसपमा चाहिँ के बताइन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यो क्यारियर सम्बन्धित कस्तो प्रकारको ट्रेनिङहरू उहाँहरूले गराउनुहुन्छ, किनभने हामीले यो एडवर्ड फाउन्डेसन दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी र बेङ्गलोर बेस्ड कम्पनी एउटा माइन्ड पार्कर भन्ने कम्पनी छ, उहाँहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँहरूको ट्रेनरहरू पनि आउनु भएको छ। सो उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजको लागि, हाम्रो युथहरूको लागि उनीहरूलाई इन्टरभ्यू कसरी फेस गर्ने, कुनै कम्पनीमा इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि के स्किल्सहरू चाहिन्छ, त्यो विषयवस्तुहरू लिएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने एउटा प्रोग्राम राखेको छौँ। र त्यो ट्रेनिङ कस्तो प्रकारले हुन्छ, के हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामीले वर्कसप राखेको, यो 2 घन्टाको वर्कसप हुनेछ र यसमा विस्तृत जानकारी जो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई दिन्छ। यो चाहिँ हामीले तपाईँको झन्डै 3 हप्ता अगाडि नै हामीले यो एउटा सञ्चालन माध्यमबाट नै हामीले एडभर्टाइज गरेको थियौँ र हामीले लिङ्कहरू पनि दिएको थियौँ जहाँ चाहिँ गएर आफूलाई रेजिस्टर गर्नुपर्ने। सो आज हामीले देख्यौँ कि रेजिस्टर गर्नेहरू पनि धेरै जसो आयो र जसले रेजिस्टर गर्नुभएको थिएन उनीहरू पनि आयो र उनीहरूलाई हामीले रोक्यौँ र उनीहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गर्न दियौँ। सो यो चाहिँ 3 हप्ता अगाडि नै हामीले मिडिया मार्फत जनाएको कुरा थियो र हाम्रो फेसबुक पेजहरूतिर पनि हामीले एडभर्टाइज गरेको थियो। आज अहिले हामीले हेर्दाखेरि 110 जस्तो चाहिँ आउनु भएको रहेछ। अहिले त्यो रेजिस्टर हेर्दाखेरि खरसाङबाट पनि आएको रहेछ है, कतिजना कालिम्पोङबाट पनि आएको रहेछ, धेर जसो दार्जिलिङबाट पनि रहेछ। सो विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि आएको छ। हामीले त्यति बेला भनेको थियौँ यो +2हरूको लागि हो भनेर, किनभने +2 चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन भयो, त्यसको बादमा ग्रेजुएट तपाईँले एमबिए जे गर्नुभएको छ उनीहरू आउनु सक्छ भनेर। ट्रेनिङ चाहिँ हामीले 14 नोभेम्बरदेखि राखेको छौँ। यो म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुलको माथिपट्टि हलमा हुनेछ र यो चाहिँ 3 हप्ताको ट्रेनिङ हुन्छ, दिनमा 2.5 घन्टा। र हामीले अब कतिजनाले अहिले रेजिस्टर गर्छ ट्रेनिङको लागि, किनभने यो वर्कसपमा उनीहरूले जानकारी लिन्छ है। वर्कसपमा जानकारी लिएर जो इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स छ उनीहरूले ट्रेनिङको लागि इनरोल गर्छ अनि इनरोल गरेपछि चाहिँ उनीहरूको मन्डे टु फ्राइडे 2.5 आवर्सको ट्रेनिङ हुन्छ। यो ट्रेनिङ चाहिँ अघि मैले जस्तै भने माइन्ड पार्कर कम्पनी उहाँको ट्रेनरहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले नै ट्रेनिङ गराइदिनुहुन्छ र ट्रेनिङ सक्दा नसक्दा उनीहरूले इन्टरभ्युजहरू पनि सुरु गर्नुहुन्छ, जस्तै डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूसँग उनीहरूको कोअर्डिनेसन छ। पर्सेन्टेज भन्दा पनि उनीहरूको बेसिक अब एडुकेसनल क्वालिफिकेसन मैले भनेको जस्तो +2 हो। त्यो बियोन्ड द्याट उनीहरूको अब जुन चाहिँ यो ट्रेनिङमा उनीहरूको स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ हुन्छ, जस्तै इन्टरभ्यूमा कसरी फेस गर्ने, सिभी कसरी बनाउने, बेसिक कुराहरू जुनै पनि इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि के चाहिन्छ उनीहरूलाई त्यो सबै यो ट्रेनिङ पिरियडमा सिकाइन्छ। र जब ट्रेनरहरूले ठान्छ कि यो क्यान्डिडेट अब प्लेसमेन्टको लागि रेडी छ
इन्टरभ्यू फेस गर्नुको लागि रेडी छ त्यति बेला उनीहरूले अनलाइनै प्लेसमेन्ट मतलब अनलाइनै कम्पनीसँग इन्टरभ्यू कन्डक्ट गरेर उनीहरूलाई एउटा मौका दिन्छ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेनिङको जुन एउटा तयारी गरिराख्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ फीको के कस्तो हो? फी चाहिँ हामीले पहिला फ्री गर्ने भनेर सोचेको थियो तर बादमा कस्तो सल्लाह भयो भन्दाखेरि कतिवटा कुरा फ्री गर्दाखेरि मान्छेले सिरियसली लिँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्ट्रेसन फिज भनेर चाहिँ 200 रुपिस कलेक्ट गर्ने एउटा निर्णय लिएको छौँ जसले पनि हजुर ट्रेनिङ लिन्छ। तर अब सोच्नुहोस् तपाईँ 3 हप्ताको लागि 200 रुपियाँ तिर्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ मिनिमम बेयर मिनिमम चार्ज। त्यो पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्री गऱ्यो भने चाहिँ 1 हप्ता आउँला अर्को हप्ता नआउला यसो 200 रुपियाँ हालेको छु भने पनि मान्छेलाई के हुन्छ गर्छ नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। किनभने पास पनि हामीले धेरै कुरा फ्री गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले एउटा एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ मिनिमम एउटा 200 को चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ हामीले राख्ने तय गरेको छौँ। यो एजको के कस्तो छ त एज लिमिट किनभने 10+2 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 10+2 एज लिमिट चाहिँ यसको के कस्तो क्राइटेरिया? अब यस्तो हुन्छ कतिवटा कम्पनीले हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीमाथि डिपेन्ड गर्छ। कतिवटा कम्पनीले 10+2 को पनि भ्याकेन्सी निकालेको हुन्छ कतिले मिनिमम ग्रेजुएसन क्वालिफिकेसन माग्छ है। सो त्यही अनुसार उनीहरूले अब 10+2 ले अप्लाई गर्दैछ भने त्यही कम्पनीमा उनीहरूलाई जसले चाहिँ अब मान्छे लिँदैछ या भ्याकेन्सी छ उनीहरूसँग इन्टरभ्यू गराइदिन्छ। यहाँनिर आज जति पनि पार्टिसिपेट गर्नु आउने जति पनि क्यान्डिडेटहरू छ उहाँ मेल फिमेलमा बेसी मात्रामा के चाहिँ देखा पर्दैछ मेल या फिमेल के छ? अहिले हेर्दाखेरि 50-50 नै छ त्यस्तो मेजोरिटी यस्तो त छैन। तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ के कस्तो थियो किनभने तपाईँहरूले यो चाहिँ अगाडिबाटै तपाईँले पहिल्यै हामीले जानकारी गरिसकेको थियो रेजिस्ट्रेसन टार्गेट चाहिँ के कस्तो थियो? अब रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हेर्नुहोस् अनलाइन गर्दाखेरि झन्डै 184 जनाले रेजिस्टर गरेको थियो। कतिलाई हामीले फोन कल गरेर सोद्धाखेरि उनीहरूले कन्फर्मेसन दिनु सकेन उनीहरूको कतिवटा पर्सनल रिजन्सहरू थियो कि यो दिनको यो भेन्यू हामीले भनेको थियो त्यो तारिक चाहिँ म एभाइलेबल हुन्न र म आउनु सक्दिनँ पनि भनेको थियो। सो त्यसले गर्दा आउट अफ 184 चाहिँ अब 110 जस्तो चाहिँ आज आएको छ र यो एकपल्ट मात्रै होइन यो जुन चाहिँ ब्याच हामीले सुरु गर्दैछौँ यो अब यसको सक्सेस रेट कस्तो हुन्छ त्यो विचारेर हामीले अगर पायौँ कि राम्रो भयो धेरैले जब पायो भने चाहिँ उहाँहरूसँग फेरि बसेर हामीले सेकेन्ड ब्याच पनि सुरु गर्ने भन्ने एउटा निर्णय पनि लिएको छौँ। कन्टिन्यू राख्ने अब फर्स्टको कस्तो हुन्छ आउटकम यो त फर्स्ट पाइलट ब्याच हो नि त तपाईँको यो पाइलट ब्याचमा अब हामीले देख्यो कि राम्रो भयो धेरैले जब पनि पायो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई राम्रो हुने रहेछ भन्ने हामीलाई एउटा रिजल्ट आयो भने चाहिँ हामीले फेरि सेकेन्ड ब्याच प्रब्ली डिसेम्बर जनवरीमा फेरि गर्छौँ। यो बाहेक अन्य के तपाईँहरूले प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने तयारी गर्छ? अहिले हालैमा त यही प्रोग्राममा हामी फोकस गर्दैछौँ है। अब हामीले एडवर्ड फाउन्डेसनको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पिलरै के हो भन्दाखेरि युथ इम्पावरमेन्ट हो। त्यसरी नै दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको पनि म्यानिफेस्टो हेर्नुभयो भने हामीले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने भनेर एउटा दिएको थियौँ है। त्यो अनुसार हामी त्यही कारण कोलाबरेट गरेर यो एउटा फङ्सन गरेको। सो युथ इम्पावरमेन्टको लागि हामी हमेसा काम गरेकै हुन्छौँ यो एउटा इम्प्लोइमेन्टको विषय भयो। त्यस्तै प्रकारले स्पोर्ट्समा अरू के युथहरूलाई प्लेटफर्म दिनुपर्ने त्यो जब पनि हामी गर्छौँ हामी मिलेर नै गर्छौँ।